سر جی الحمدللہ۔ ہنی بہت سارے شاعر جو ہیں وہ آمد ہو یا جیسے بھی ہو وہ لکھتے جاتے ہیں اور پوری بیاض بن جاتی ہے. جی حسین جگت کی بھی ایک آمد ہوتی ہے جی حسین. لیکن جس وقت آمد ہو رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے اسے مارندی تھا نہ ہوئے لکھن دی تھانتے ہونی چاہیے. ہاں جی ہاں جی. کیا آپ لوگ بھی اپنی جگتیں لکھ لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت نکال لیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اچھا ایسا نہیں ہے. یہ ایک موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ایک سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں اس کے دوران کچھ چیزیں آمد ہوتی ہے, اتر رہی ہیں اور یہ اترتی ہیں. کامیڈی ہو, میوزک ہو, شاعری ہو, یہاں تک کہ رقص, اس کا بھی ایک مائنڈ میں ایک والہانہ پن آتا ہی ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ابرپٹ ہے. جی بالکل صحیح ہے. ٹرو. یہ وہ ٹرین والا حساب ہے کہ آئی تے ہاتھ دیتا ہے جی تے پھڑ لیا تے نکل گیا, نہیں تو ٹرین نکل گئی. اچھا ہنی میں سیدھی جی گل تین پوچھا, ایک چیز ہوتی ہے غیرت. غیرت یہ ہوتی ہے کہ دو بندیاں دی انٹری ہوئی ہے, پورا ہال بھریا ہے, جی جی ہن ایک نے جگت مارنی دوجی نے جواب دینا, دوجے اے پورا مقابلہ دو بدو ٹھیک ہے, جگل بندی ہے. محرک ایک ہوگی غیرت فنی, جی 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 غصہ کنا بڑا محرک کسی حد تک ہے نا. بالکل. لیکن اگر تسی انہوں پازیٹیولی لو, تو انہوں ٹھیک ہو اچھا جاتا ہے. ہیلدی کمپٹیشن بناؤ, بالکل ٹھیک ہے جی, پھر یہ کہ تہاڈا وہ ایکٹ جڑا ہے وہ لوگاں دے دلاں چ کر جائے گا. بے شک تے بالکل. جے تسی انہوں جیت ہار دا میدان بناؤ گے, کمپٹیشن جب لو گے, اور پھر وہ ہے گا کہ وہ نقصان ہوئے گا آڈینس دا بھی اور اور اس کام میں برکت بھی نہیں پڑتی. ہاں, کیونکہ جب آپ ایک چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جاتے ہیں نا ٹاکسک ہو جائے گی, سب سے پہلے اس میں سے برکت اڑتی ہے. جی ٹاکسیسٹی کی بات نہیں ہے حضور والا, جب آپ جگت مار رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز پہ چوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. اس میں ایک خاص قسم کا ولولہ تو ہونا چاہیے نا سر جی. دیکھیں پیار میں تو جگتے نہیں ماری جاتی, یا مار لیندے ہو؟ نہیں پیار چ بھی جگتا ہے بھائی جی, مارو نا پھر. یہ جو ہیر رانجھے نے پیار سے جگتا مارے کیڑیاں والیاں میرے رانجھے یہ تیرے سے چوری لے کے آئے لیکن منہ تیرا برگر کھانا. یہ جو غصے والی کیفیت ہے نا, یہ ہم ٹریول کر رہے تھے, ایک فیسٹیول, کلاسیکل فیسٹیول ہوتا ہے چنائے میں, تو میں استاد فتح علی خان صاحب جو پٹیالہ گھرانہ سے اور رستم فتح علی خان, ان کو لے کے ٹریول کر رہا تھا. تو لاسٹ ڈیز تھے, وہ کافی سک تھے, تو ویل چیئر کے اوپر ایون اسی طرح سے, تو بہت زیادہ محبت تھی ان کی رستم سے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ سٹیج پہ گئے ہیں تو ان کو مطلب ہم نے ان کے لیے پورا ایک اسکیجول جو ہے وہ دیا ہوا تھا وہاں پہ چنائے میں کہ جی یہ ان کے بیڈ کی ہائٹ یہ ہوگی کیونکہ یہ اونچے بیڈ پہ نہیں جائیں گے, ان کے لیے جو ہے وہ واش روم میں ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی, اور چونکہ ہمیں انہوں نے ایس یو ویز دی ہوئی تھی تو ہم نے کہا نہیں ان کے لیے ہمیں کوئی گراؤنڈ لیول کی گاڑی چاہیے ہوگی. تو وہ سب کچھ, بٹ جیسے ہی وہ سٹیج پہ گئے ہیں تو وہ ساری چیزیں پروو کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ جتنی مراد ہم نے ان سے لی ہے کیا وہ اسی شخص کے لیے, کیونکہ وہ اتنا زوردار گانا گا رہے تھے. تو ایوری ون واز انجوائنگ. تو میں نے ان سے لیٹلی پوچھا کہ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے اندر ایک ہے, ایک تو وجد تو ہم نے دیکھا جو نصرت فتح علی خان صاحب کا ہوتا تھا, وہ تو چلو ایک ڈیووٹیڈ کلام ہے سب کچھ, بٹ کلاسیکل کے اندر یہ والا جلال اور اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری جگل بندی چل رہی ہوتی ہے تو رستم میرا بیٹا ہے تب تک جب تک میں سٹیج پہ نہیں ہوں, تو جب یہ میرے ساتھ سٹیج پہ ہے تو ہم واریئرز ہیں اور ہم دونوں کے ہاتھ میں تلواریں. میں نے اسی بات کی طرف کہا تھا. قصہ یہ ہے کہ البیلا صاحب اور ہنی البیلا باپ بیٹا نہ رہیں اگر ایک ساتھ انٹری کریں. میں کیسے دیکھوں کہ یہ مؤدب ہو کے کھڑا, جی ابا جی, جی ابا جی. سر میں اس چیز کا پریکٹیکل میں نے کیا ہے, کیا میں وہی آپ اسی سلسلے کی کڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ڈرامہ تھا شیدہ ان شارجہ. جی جی بالکل. تو اس میں نے ہر بندے کو نکیل ڈالی ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, جو بھی اس میں اس وقت کے اس دور کے سپر سٹارز تھے اور ہاتھ نہ آنے والے لوگ, ان کو میں نے ان کے ساتھ میں بھیڑ رہا تھا. اور الحمدللہ میں بڑا اسی اسنا میں ابو آئے یو کے سے شوز کے لیے گئے ہوئے تھے, تو چلتے ڈرامے میں سیکنڈ ایکٹ میں ان کی انٹری ہوئی, تو اس میں ٹیبل صاف کر رہا ہوں اور اچانک ایک چھت پھاڑ کلیپ شروع ہو گئی. تو اب میں ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہوئی نہیں, ایک ہوا کیا ہے, اکیلا میں ہوں. اور میرا جب اس طرح میں مڑا ہوں تو البیلا صاحب کی انٹری ہو چکی تھی, ٹھیک ہے جی, تو ان کو اسٹینڈنگ اوویشن اور کلیپس اور یہ, تو میں میری پوزیشن ایسے ہوگی کہ میں کسی بھی ڈگ پاؤں گا.
ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ तो बॉडी लैंग्वेज ही और होएगी, लेकिन वो और उनमें आके उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहते अपना बाबू जी तुसी इत्थे हुंदे हो? मैं कहा जी। कहते अच्छा तुसी उत्थे नहीं सी हुंदे, ठीक है जो उनका एक स्टाइल था बात। बिल्कुल। अच्छा अब वो मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरी नजरें झुकी हुई हैं, ठीक है जी। अब हॉल में से आवाजें आना शुरू हो गई, को बोल ओए तू ते या फला ओए, लेकिन बिलीव मी कि सवाल ही नहीं पैदा होता सर। फिर हॉल ही में से अल्लाह ने मेरी, क्योंकि इज्जत भी रखनी थी, हॉल में से एक शख्स उठा, उसने कहा एक मिनट ठहर जाओ, ये अलबेला साहब का पुत्र है, ये अपने प्यो के सामने कभी गल नहीं करेगा, इससे गलों ये अलबेला साहब का बेटा है। तो वो अल्लाह ने मेरी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रख ली, लेकिन लब आज भी सिले हुए हैं उनके सामने कौन बोल सकता। अच्छा आसिम, आपको समझ आ गई होगी मैं एडी लम्मी तमहीद सिर्फ ए वाकया सुनने वास्ते बननी है, और कसम से दाना मैं पाया इंज चुगन वास्ते आया, मगर थोड़ा सा वक्फा पा के। तेरा की ख्याल है मैं क्यों एडी लम्मी गल की थी? मैं क्या चीज होती है, क्या उसके अंदर गैरत होती है, क्या उसके अंदर गुस्सा होता है? जी। पता चला कि अदब भी कई दफा आड़े आ जाए। बिल्कुल आता है, अदब ही आता है बॉस। जो अपनी लेगेसी को लेके चल रहे होते हैं ना जी, उनमें उन लोगों में और शौकिया लोगों में थोड़ा सा एक खासा फ़र्क होता है, क्योंकि वो जो बाहर से जाके सीखते हैं ना, वो उनको घर में मैसर होती है वो चीज़। बेशक, बिल्कुल सही वो फरमा रहे हैं। इल्म, वो अदब, वो टेक्निक्स जो है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। सर जी कमाल बात की है आप दोनों ने। आसिम ने बहुत उम्दा बात की है कि उन्होंने कहा, बिड्डे खान साहब ने, कि रुस्तम फ़तेह अली खान तब तक मेरा बेटा है जब तक स्टेज पे चढ़ा नहीं है, मेरे साथ बैठ गया, जोड़ीदार बन गए तो फिर जोड़ीदार का क़यामत बन गई। हजूर वाला ये चीज़ें बड़ी अहम है, मगर बात वही है मेरे ख्याल में, बहुत सारी चीज़ें फ़नकार को करनी पड़ती हैं अपने सीनियर्स के सामने, हर के वालिद के सामने नहीं करनी पड़ती। और कई दफ़ा बहुत सीनियर फ़नकार अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा रियायत देता है। आप दोनों बैठे हैं चूँकि जानकार लोग हैं, तो पिछली अगला कर सक रहे हैं। मैंने अपने कानों से एक दफ़ा सुना कि मैडम नूरजहां ने ये कहा, और ये उनकी वफ़ात से बहुत पहले की बात नहीं है। कहने लगी जी दो सिंगर ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ बड़े ही प्यारे लगते हैं तो गांदे बड़े अच्छे लगते हैं। अब मेरा तो दिल ये था कि मैडम ने गांदे अच्छे लगते हैं और बड़ा अच्छे ने और मेरे दिल के करीब ने। मैं क्या पता नहीं किदा ना लैन लगे ने, मेरे ध्यान कई पासे गए हैं नहीं, तेन तो पता ही है फिर ठीक है कहीं। बड़ी मुश्किल मैं पूछा मैडम ते होर कौन ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ खूबी की है? कहते ने बड़े प्यारे लगते हैं, दोनों बड़े बेसुरे ने। अच्छा मैं क्या चलो एक गल तो समझ आई है कि क्योंकि बेसुरे ने तो मुकाबला कोई नहीं, तो इस वजह से प्यारे लगते हैं। मैं क्या मैडम अगर बुरा ना मनाओ तो दस दो कौन ने? कहने लगा जी इंडिया कहने लगी कि दलेर मेहदी ते लाहौर हुमा जी। सर समझ आई जी मेरी गल थी सीरियसली कसम। एक मैं हनी तू बैठा ना तो मेरा दिल जो है ना वो टकसाली गुफ्तगू जी वो नहीं मैं करनी। सर जी मैनू चंगी तरह दिन याद है कि प्यारी हुमा जी खुदा ताला उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। आसिम रज़ा उन्होंने अभी आपने नाम लिया तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ट्रैक निकाला ए वतन के सजीले जवानों, और उसके ऊपर अपनी आवाज़ को डब करके कैसेट भरवा कर तो मैडम के पास आई और कहने लगी माँ जान मैं तराना गाया तो ही ट्रैक के उत्ते तराना गाया। अब सोचो मैडम ने जब्त का केड़ा पल्ला नहीं फड़ लिया इंज घुट के। नाल मैडम ते बैठी सी मैडम की भतीजी जिन्हां दा सी मजीदन, और मजीदन पता कसूर थी फिर तुहानू पता ही, और मजाज ऐसा की कुछ नहीं सुनया कि मेरी बात जरा तुम समझना मैं क्या कह रहा हूँ। समझ रही हूँ। हुमा जी ने वो टेप लगा दी फौरन और सुनानी शुरू की। ए वतन के सजीले जवानों, सर गाना सिर्फ मैडम का हक था, उसमें फिर एमन के सुर और उनको जैसे झुलाया, और फिर तान कहाँ तक उड़ के पहुँचोगे तुम जिस फलक तक। पहला अंतरा आया तो मजीदन कहती नी भूआ सत्यानाश कर दिता सू नी, किन्ने तुहानू कहा सी कि मां दी चीज़ां वरतो, साड़ी की गल होर हुंदी है गाने की गल होर हुंदी है। मैडम चुप रही। अगला अंतरा आया, चार होर खामियां ते चार होर उन्हां जगह का जिक्र किया मजीदन ने जड़ियां कि ज़ाहिर कोई लै ही नहीं सकता, हर जगह तबाह कर देती। हाय 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 मुर्गियां सपाट कर देता है। कैसी गुफ्तगू है फिर, समझ आ रही है तुहानू मेरी गल दी? मैडम को अब इस गुस्सा चढ़ गया। मैडम ने अपनी बेटी की तरफ नहीं गुस्सा किया, मजीदन को किया नहीं तू कसूर दी मरासन मेरी धी सैयदजादी, उन्हें जिन्ना कह लिया जिन्ना गा लिया कमाल है। और समझ आई जे सर जो मां बिफर पवे ना तो फिर बाकी सब पीछे रह जाता है, और औरत का यही वस्फ है, उसका बेहतरीन रूप कौन सा है? मां का। और कोई दाद देवे कि ना देवे, हनी तू ते देना पैना।
کیا بات میرے خیال